ப்ரோ தள்ளுங்க ப்ரோ தள்ளுங்க மைக் தானே வச்சுருக்கீங்க அப்படியே வண்டியில் இருப்பாடு On behalf of ONDC, I'm very excited to be here today for this launch of Namayatri in Chennai. Namayatri has been the pioneer of mobility on ONDC, a very proud partner, a great contributor to the entire cause of democratization of digital commerce in India. So I will use this opportunity to talk a little about what ONDC is and what we are trying to do. ONDC is a department of Internal Industry and Trade, Ministry of Commerce initiative, Government of India initiative. And our goal is to democratize e-commerce in India, bring a step change into the entire e-commerce landscape. Today, only about 6 to 7% of all transactions are digital, whereas compared to other economies of similar size like China, Indonesia, or even US, we're all upwards of 15, 20, 25, 30% digitization, right? So as we try and digitize commerce across India, one of the key domains is mobility. And in mobility, digitizing autos remains a core priority. Today, we operate in about 5-6 cities doing 120,000 transactions every day. Bangalore, Hyderabad, Delhi, Kolkata, Kochi, Tumkur, and now Chennai. So very, very excited to be here. Very happy to see a very large turnout of driver partners here. Looking forward to Chennai becoming a model city for ONDC for how, an open network could foster innovation and bring value to everybody, right? Essentially happy customers, happy drivers, and a great service for everyone. Thank you. Looking forward to, Chennai getting started on Namayatri and on ONDC. And we look forward to, and I would urge you to look forward to new things coming from ONDC very soon. Thank you. Jai Hind. Welcome here, and it's great that it's too grand right now. Being in Chennai, I've been a student last time. Being in Chennai, now coming back and talking in front of such dignitaries, it's a great honor for me. Thank you. I will give our story on how JustPay started and why we are doing Namayatri, and what in fact typically when I talk, I'm not prepared. So see, really speaking, technology is going to get bigger and bigger and bigger. So the truth is that technology is going to become really, really powerful. And if we don't bring the people element, if we don't integrate technology and people in the right way, so technology வந்து ரொம்ப வளருதுங்க, எக்ஸ்போனென்ஷியலா வளருதுன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்போனென்ஷியல்னா என்னன்னா, ஒவ்வொரு வருஷம் டபுள் ஆயிட்டே போகும். அந்த மாதிரி இப்போ மொபைல் நீங்க பாத்தீங்க, மொபைல் வந்து டபுள் ஆயிட்டே போறது எப்படி ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் 10,000 20,000 40,000 அப்படி வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து 100 மில்லியன் 200 மில்லியன் 400 மில்லியன் பில்லியன் போயிடும், ரைட்? ஸோ அந்த இப்ப நீங்க கரோனா வந்தப்ப பார்த்திருப்பீங்க, கரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி, ரைட்? ஸோ டெக்னாலஜி வந்து அந்த லெவலுக்கு வளருது, ரைட்? ஸோ டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம வந்து மக்களுக்காக கரெக்டா டியூன் பண்ணி கரெக்டா பண்ணலைன்னா, இன்க்ளூசிவா பண்ணலைன்னா, டெஃபினெட்லி கரெக்டான விதத்துல நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இதை தான் நாங்க வந்து ரியலைஸ் பண்ணோம். 10 வருஷமா நாங்க வந்து ஜஸ்ட்பேன்னு ஒரு பேமெண்ட்ஸ் கம்பெனி. இன்று இந்த நம்மயாத்திரி ஆட்டோ செயலியை உருவாக்கியுள்ள அந்த குழுவினருக்கும், நாஸ்காமில் வந்திருக்கின்ற டிக்னிட்டரிஸ் அவர்களுக்கும், மற்றும் ஜஸ்ட்பேலேருந்து வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும், அனைத்து டிக்னிட்டரிஸ்க்கும், கும்டானுடைய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கும், மற்றும் உள்ள நம்ம ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, சாதாரணமான மனுஷனுக்கு அது வந்து பயன் கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா அந்த டெக்னாலஜினால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த போக்குவரத்துங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான ஒரு விஷயமா இருக்குது. இப்போ சென்னை வந்து நாளடைவில் வந்து விரிவுபடுத்திக்கிட்டே போயிட்டுருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ சிஎம்டிவினுடைய பரப்பளவு வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து மாமண்டூர் அந்த பாலாறு பிரிட்ஜ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு. காஞ்சிபுரம் முழு மாவட்டம் வந்திருக்கு, திருவள்ளூர் முழு மாவட்டம் வந்திருக்கு, ராணிப்பேட்டையில் அரக்கோணம் தாலுக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் சிஎம்டியை வந்து விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க.
அது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போதைக்கு வந்து இந்த பர்மிட் ஆட்டோவுக்கு வந்து பர்மிட்டுக்கு வந்து 0102 சென்னையில் இருக்கிற ஆட்டோவுக்கு வந்து பர்மிட் வந்து சிஎம்டிஏ பழைய சென்னை கோர் சிட்டி மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பர்மிட் கொடுத்துட்ருக்கோம், சென்னை பர்மிட்டு. பட் அந்த பர்மிட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ செங்கல்பட்டுனுடைய அந்த பாலார் பிரிட்ஜு ப்ளஸ் வந்து முழுக்க திருவள்ளூர் முழுக்க காஞ்சிபுரம் முழுக்க ராணிப்பேட்டையிலேருந்து அரக்கோணம் வரைக்கும் அது வரைக்குமே இந்த பர்மிட் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாரம் நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணிவிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து எந்த போலீஸ்காரமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இது சென்னை பர்மிட்டு இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. சிஎம்டிஏ வந்து எப்படி அவங்க ஏரியா வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சென்னை பெஸ்ட் பர்மிட்டும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் ஆட்டோவில் பர்மிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செங்கல்பட்டு அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் கம்மா போட்டு சென்னை ஏரியான்னு போட்டுருவோம், சென்னை சிஎம்டின்னு போட்டுருவோம். அது மாதிரி காஞ்சிபுரம்னாக்கா அது மாதிரி போட்டுருவோம். அது மாதிரி அந்த சர்க்குலர் வந்து அனைமா இன்னைக்கு இல்லாட்டா நாளைக்கு நாங்கள் இஷ்யூ பண்ணிவிடுவோம் நம்ம ஆஃபீஸில். அது ஒன்று. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இப்போ நம்ம கேலோ இந்தியான்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்திட்டு இருந்தோம். அதான் ஒரு நம்ம யாத்திரை குரூப்பில் அவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னோம். கேலோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர் இந்த 4 இடத்துல கிட்டத்தட்ட 6000 விளையாட்டு வீரர்கள் இந்தியா முழுக்க வந்திருக்காங்க. அதில் நாங்கள் சந்தித்த ஒரு மிகப்பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னாக்கா, சென்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5000 விளையாட்டு வீரர்கள் வந்திருக்காங்க. வீரர்கள், வீராங்கனைகள், அவங்களுடைய கோச்சஸ், அப்புறம் காம்படிஷன் மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஈவெண்ட்டை அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் என்னன்னாக்கா அகாமடேஷன். ஒரு இது அகாமடேஷன் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் வந்து அவங்களுக்கு அகாமடேஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து இறங்குனாங்க அப்படின்னாக்கா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஏர்போர்ட் நம்ம இதுக்கு அவங்க ஹோட்டல் கொண்டு போகிறது. ஹோட்டல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஹர்சல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியமோ இல்லை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேடியமோ வேளச்சேரி ஷூட்டிங் கிரவுண்டோ இல்லை வந்து அலமாடி ஷூட்டிங் கிரவுண்டோ நம்ம போக வேண்டியிருக்கு, ரிஹர்சல் போக வேண்டியிருக்கு. அங்கேருந்து திருப்பி அவங்கள அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு வண்டி இல்லை, திருப்பி அங்கேருந்து இங்கே ஹோட்டலுக்கு திருப்பி கொண்டு வரணும். ஈவெண்ட்டு பார்ட்டிசிபேட் அன்றைக்கி அந்த போட்டி நடக்கிற அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ஸ்டேடியத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வண்டி, திருப்பி அவங்கள ரிட்டர்ன் பண்ணுறது, திருப்பி வந்து அவங்க ஊருக்கு கிளம்பும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஏர்போர்ட்டை கொண்டு போகிறது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா காம்ப்ரிஹென்சிவ் இந்திய விளையாட்டு ஆணையமும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையமும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இந்த என்டையர் இதுவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹோட்டல் அகாமடேஷன், வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சிகிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. பட் அவங்களால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல, இவ்வளோ ஒரு பெரிய நம்பர் வந்து அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. கடைசியில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அகாமடேஷன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனர் நம்ம எடுத்துட்டோம். நம்ம ஆர்டிஓஸ் அண்ட் நம்ம மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக மொபிலைஸ் பண்ணி என்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம். அரேஞ்ச் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 ஆர்டிஓஸ் ப்ளஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த டியூட்டிக்கோசரம் போட்டிருக்கோம் சென்னைக்கு மட்டுமே. ஸோ இதில் நாங்கள் சந்தித்த ஒரு சவால் என்னன்னாக்கா, அந்த இவங்க ஜெயக்குமார் சார் சொல்லும் போதும் நம்ம யாத்திரையில் சொல்லும் போதும் அந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து இறங்குனீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஹோட்டல் போகிறது, ஹோட்டல்லேருந்து ஸ்டேடியம் போகிறது, ஸ்டேடியத்துலேருந்து திருப்பி ஹோட்டலுக்கு வர்றது, போட்டு விளையாட்டு போட்டு முடிஞ்சு திருப்பி ஹோட்டல்லேருந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் ஏர்போர்ட்டை கொண்டு போய் சேர்றது. இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு பேக்கேஜ். அது மாதிரி தான் இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு ஆப் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணுறது தான் நம்ம யாத்திரை வந்து இப்போ பிள்ளையார் ஸ்டூடியோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து நம்ம கோயம்பேடுலேருந்து இந்த தெற்கு மார்க்கமாக செல்லக்கூடிய எல்லா பஸ்ஸுகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஎன்எஸ்டிசி, டிஎன்எஸ்சிடிசி, அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம், அரசு போக்குவரத்து கழகம், ஆம்னி பஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பாக்கத்துலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். இப்போ ஜனங்களுக்கு என்ன ஒரு 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 சங்கடம் வரும்னு சொல்கிறீங்க. எது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இப்போ ஒருத்தர் வந்து ராயபுரத்தில் இருக்கார், நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கார். முதல்ல ராயபுரத்துலேருந்து அவர் வந்து சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாண்டிங் அண்ட் சிட்டிங் எல்லாம் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 50 to 60 பேர் நம்ம மேடை மீது அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் கீழே அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பெரிய மக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். மற்றவங்களை காட்டிலும் நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் இந்த இவெண்ட்டுக்கு. அவங்க எல்லாரும் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டோட அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சம்மந்தப்பட்டவங்களா அங்கேயே முக்கால்வாசி இருக்காங்க, இல்லை அந்த ஆப் எனேபிள் பண்ணுறது அந்த சைடில் வந்திருக்கிறவங்களா இருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பேராசிரியராக இருந்தேன். என்னோட சம்மந்தம் இங்கே என்ன அப்படின்னாக்கா, இவங்கெல்லாம் இதை ஏற்படுத்தியிருக்கிற விமல், ஷான் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய மாணவர்கள். அதில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு தருணமாக இது இருக்குது. எனக்கு இவ்வளோ ஒரு சோஷியல் இம்பேக்டோட ஒரு பொதுமக்களுக்கு ஒரு சேவை செய்கிறதாகவும் அதே சமயம் அவங்களுடைய பிஸ்னஸை அந்த ஆங்கிள் அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமா இருக்குது. இப்போ விமலோ ஷானோ பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்க எனக்கு மாணவர்களாக 20 வருஷம் இருக்குமா, 20 வருஷம் முன்னாடி அவங்க மாணவர்களாக இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க எப்படி செயல்பட்டாங்களோ அதே எந்தூசியாசத்தோட அதே ஒரு எனர்ஜியோட அவங்க இதே மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறது வந்து அது தொடர்றதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட். ரொம்ப அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.
அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணித்து. இப்போ நான் வந்து இவங்க எல்லாரும் ஆப் ப்ரொவைடர் அதே மாதிரி ஓட்டுநர் சைட்லேருந்து பேசினாங்க, கன்சியூமர் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் பேசணும்ல அதை பற்றி. ஸோ அது ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுற ஆசை ஒரு பர்சனாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி பற்றி நிறைய பேர் பேசினாங்க இல்லையா. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு எப்போவுமே தோணும், நமக்கு வந்து ரொம்ப பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, என்வாயன்மெண்ட்டில் நமக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது செய்யணும் இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி யோசிக்கிறச்சு முக்கால்வாசி இப்போ எனக்கு கார் இருந்தால் கூடயும் முக்கால்வாசி நான் கார் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். ட்ரெயினில் போக முடியும்னாக்க ட்ரெயினில் போயிட்டு, இப்போ இங்கே வரத்துக்கே நான் இந்திரா நகர்லேருந்து வரத்துக்கு ட்ரெயினில் சிந்தாதிரிப்பேட்டை வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இன்ஃபேக்ட் நான் நம்ம யாத்திரை ஆட்டோ தேடிட்டு இருந்தேன் அங்கே வரத்துக்கு. பட் எனக்கு அது அங்கே ஒரு பெரிய போர்டு பார்த்தேன், ஆனால் அதுக்குள்ளே மற்ற ஏதோ ஒரு ஆட்டோவில் எழுதி வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் இப்போ திரும்பி போகிறச்சு ஒரு நம்ம யாத்திரை ஆட்டோவில் தான் போகணும் அப்படின்னு மனசில் வச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் இதுக்கான ஒரு இது வந்து நம்ம மக்களுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய அதை எடுத்துட்டு போறோம், இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னாக்க எல்லாருக்குமே இதுல வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு இல்லையா. அதனால அந்த ஸோ ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு எப்பவுமே எனக்கு என்ன தோணுனாக்க, நிறைய காம்படிஷன் உங்களுக்கு. ஏன்னா எப்பவுமே எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட பேசுறச்சு எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கு மேடம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க. ஸோ காம்படிஷன் ஜாஸ்தி இருக்கிறச்சு அந்த காம்படிஷனோட கூட அந்த காம்படிஷன் நம்ம கோஆப்ரேஷனாக மாற்றிட்டோன்னா எப்போவுமே நமக்கு வந்து அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல விஷயமா கொடுக்கறதா இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி இந்த நம்ம யாத்திரை மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து காம்படிஷன்லேருந்து அது கோஆப்ரேஷனாக மாற்றிடும்னு நினைக்கிறேன். அதனால எல்லாருக்குமே ஒரு நன்மையை கொடுக்கறதாவும் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்க்கும் நன்மை கொடுக்கறதாவும் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியோட யூஸ், நம்ம தொழில்நுட்பத்தோட யூஸ் வந்து எவ்வளவு நல்லா நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், உங்க எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி வாழ்த்துக்கள். நன்றி. So only because of driver community. So அதை appreciate பண்ணோம் விதமாக we were thinking a small token of appreciation from Nammayatri team. So I would like to request our chief guest to give the trophies and vouchers to the drivers, please. So I request drivers to come on the stage, starting with Serbia, please. Yeah. Amuda, Jayaraj, Anand, Balaguru, Payani, Yuvaraj, Satya, Durai, Saravana, Surya, Naveen, Prabhu, Devaraj, Madhavan. And to all other drivers as well. Time kardi எல்லாரையும் ஸ்டேஜ்ல இது பண்ண முடியல. We'll distribute the trophies individually.